Namaste to all. Welcome to you all in this virtual class. Guys, yesterday we have discussed about the different types of sets and the cardinality of set. Under different types of set, we have studied about what? Unit set, finite set, infinite set, empty set, equal and equivalent set. Right? So, in today's class, we will discuss about the exercise based in our previous class, right? So, हामीहरु आज हाम्रो अघिको हिजो जो हाम्रो पहिलो क्लास थियो त्यो क्लाससँग रिलेटेड कुराहरु लिएर समूहका प्रकारहरु हैन त्यसमा कार्डिनेलिटी अफ नम्बर त्यो जो हाम्रो पहिलेको क्लास थियो त्यही क्लाससँग सम्बन्धित एक्सरसाइज आज गर्ने छौं र मैले यहाँ केही तिमीहरुको एक्सरसाइज बुकबाट केही एक्सरसाइजहरु लिएर आएको छु र बाँकी एक्सरसाइजहरु यसै मोडेल अनुसार आफ्नो बुकबाट सल्भ गर्नु होला र अहिले मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला र कपी कलम लिएर मजाले मैले भनेको कुराहरु कपी गर्नु होला. Let's start then. The first question, look at the board, means chart ones. I have mentioned the question there. Look at the chart ones. First question is in question number 1. There is, let's write whether the following sets are empty, unit, finite or infinite. Question is given there. के भनेको छ भने तल दिएका समूहहरु empty हुन् कि unit हुन् कि finite हुन् कि infinite हुन् भनेर you have to find out. Question number A given here, right? Copy the question, you can copy here. Copy the question from the chart. In B equals to 2, 3, 5, 7, 11, 13 is given here. C equals to Mount Everest is given here. In D, set D equals to composite number between 4 and 6. And the last one is E number is S equals to square number less than 50. Question is given here. Let's solve these questions, right? Try to copy the questions or copy the solution of these questions. Let's look at the board once. You have to find out whether the given sets are empty, unit or finite or infinite. You have to find out. First of all, you have to know the definition of the different empty set, unit set, finite set or infinite set. In our previous class, we have studied that empty set means a set having no element. Element नै छैन भने त्यस्तो सेटलाई हामी empty set भनेर भन्छौं. And second thing, in unit set, the set is said to be unit when they have only one element. एउटा मात्र element छ भने हामी unit set भन्छौं. Finite set means if the set having countable number of element. गर्न सक्ने एलिमेन्टहरु छन् भने finite set भयो. Infinite means if the set having uncountable the number of elements, then the set is called infinite set. Based on these definitions, we will solve the exercise here. In first one, in question number A, there is given A equals to 2, 4, 6, 8, 10. Then dot. In this way. First question is given in this way. First of all, you have to know the properties of the set. First one is 2, 4, 6, 8. Then it means it is a set of what? You can see even number also, set of even number. But 10 पछि dot गरेको छ भने we cannot count. कति एलिमेन्ट्स छन् भनेर can we count or not? We cannot count, right? So it is what type of set is it then? It is finite set, infinite set, unit set or singleton set. यसमा हामी एलिमेन्ट्सहरु काउन्ट गर्न सक्दैनौं, धेरै एलिमेन्ट्स छन्, so it is called infinite set. यो के रहेछ? Infinite set रहेछ है. Infinite set, because we cannot count the element of the set A. Set A का एलिमेन्ट्सहरु काउन्ट गर्न सक्दैनौं, त्यही भएर set A के हो त? Infinite set. बुझ्यौ नि? Okay, second one. Then question number B. B equals to 2, 3, 5, 7, 11 and 13 is given here. Right? So first of all, you have to compare the set with the different definitions. You have to compare the set with unit set, empty set, finite or infinite set. You have to compare. कस्तो सेट हो त यो? यसका एलिमेन्ट्सहरु काउन्ट गर्न सकिने छन् कि छैनन्? कि यो सेटमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ? कि यो सेटमा एलिमेन्टै छैन? You have to find out. अब युनिट सेट हुनको लागि यो हामी यसलाई युनिट भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं भनेर लेट्स फाइन्ड आउट.
युनिट सेट हुनलाई यसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट हुनुपर्ने, यसमा त 1 2 3 4 5 6 छन्, 6 एलिमेन्ट छन्, हामी काउन्ट गर्न सक्छौं। 6 छन्, 6 हुने बित्तिकै यो के भयो, युनिट सेट नै भएन, इम्प्टी सेट नै भएन, इन्फाइनाइट नै भएन। इन्फाइनाइट भनेर गन्न नसक्ने, हामी त गनिरहेछौँ नि 1 2 3 4 5 6 भनेर गनिरहेछौँ। सो इट इज कल्ड फाइनाइट सेट। यसलाई हामी फाइनाइट सेट भनेर भन्छौँ है, फाइनाइट सेट, बिकज we can easily count the number of elements of the set B, so the set B is finite set. Understood? Okay, very good. And in C, let's look here in C. C equals to Mount Everest is given here. C equals to Mount Everest. यो कस्तो सेट होला ल भन्नु त, कम्पेयर गर्नुहोस्। पहिला कम्पेयर गर्नु पर्यो। C मा एलिमेन्टको संख्या कति छ, कार्डिनिटी कति छ त C को, can we count or not? First of all you have to find out how many elements are there in the set C. कति छन् भन्नु त, यता एउटा मात्र छ है। अब एउटा मात्र एलिमेन्ट हुनु भनेको के हो, कस्तो सेट भन्छौँ? एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई फाइनाइट सेट भन्छौँ कि इन्फाइनाइट भन्छौँ कि युनिट भन्छौँ कि इम्प्टी भन्छौँ, के भन्छौँ भन्नु त? C equals माउन्ट एभरेस्टलाई यसलाई हामी के भन्छौँ, युनिट सेट भन्छौँ, और सिंगलेटन सेट भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है, किनकि यसमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ है। एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने यसलाई हामी युनिट सेट भनेर भन्छौँ, युनिट सेट। और यु क्यान से व्हाट, सिंगलेटन सेट। एउटा सिंगल एलिमेन्ट छ, एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने यु क्यान व्हाट से युनिट सेट। यसमा बुझ्यौ नि? ओके, भेरी गुड, कपी पनि गर्नु होला है। दिस इज ओके। एनदर इन क्वेशन नम्बर डी, इन D equals, look here once, question number D, composite number between 4 and 6. D ma D equals to composite number, composite numbers between 4 and 6. 4 र 6 को बीचमा पर्ने composite number। अब हामीले फर्स्ट अफ अल वी हैव टू राइट द सेट इन्टु लिस्टिङ मेथड, राइट? फर्स्ट अफ अल वी हैव टू आइडेन्टिफाई द व्हाट एलिमेन्ट्स अफ द सेट, एलिमेन्ट्सहरु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। लेट्स फाइन्ड आउट देन D equals to, you have to find out the elements of the set, composite number between 4 and 6. First of all you have to know what are composite numbers. composite number भनेका के हुन्? composite number भनेको थाहा पाउनु पर्यो। composite number थाहा पाइसकेपछि हामी इजिली लेख्न सक्छौं नि, हैन? के होला त भन्नु त? कम्पोजिट नम्बर हामीले प्रिभियस क्लासेसहरुमा पढेको छौं, क्लास 4 3 मा, हैन? कम्पोजिट नम्बर भनेको के होला आउँछ है। ओके, कम्पोजिट नम्बर भनेको त्यस्ता नम्बर हुन् द नम्बर ह्याभिङ व्हाट मोर देन 2 फ्याक्टर्स, दुई भन्दा बढी फ्याक्टर हुन्छ, दुई भन्दा बढी संख्याले भाग जान्छ, डिभाइड हुन्छ भने त्यस्तो नम्बरलाई हामी कम्पोजिट नम्बर भन्छौं। जस्तो मानौ दुई भन्दा बढी संख्याले भाग हुनु पर्यो। दुई भन्दा बढी भनेको जस्तो 4 छ, 4 लाई कतिले हुन्छ? 1 ले पनि हुन्छ, अनि 2 to the 4 2 ले पनि हुन्छ, अनि 4 ले हुन्छ, 3 ले भयो भने 4 के भयो? कम्पोजिट नम्बर भयो। त्यस्तै 4 र 6 को बीचमा पर्ने, अब थाहा के पाउनु पर्यो भने 4 र 6 को बीचमा कुन नम्बर पर्छ भन्नु त? कुन पर्छ? 5 पर्छ। गुड, 5 पर्छ भने त्यो 5 भनेको प्राइम हो कि कम्पोजिट? यु हैव टु फाइन्ड आउट। कम्पोजिट भएपछि त्यसलाई 2 भन्दा बढी संख्याले डिभाइड हुनु पर्ने। 5 लाई कतिले डिभाइड हुन्छ? एउटा 1 ले हुन्छ। गुड, 1 5 is 5 हुन्छ, हैन? एउटा 5 ले मात्र हुन्छ, दुईटाले मात्र भाग भयो। दुईटाले मात्र भाग भयो भने भन्नुको मतलब दुईटा मात्र फ्याक्टर छन् भन्ने बुझियो। दुईटा मात्र फ्याक्टर छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? प्राइम भन्छौं, कम्पोजिट भन्दैनौं। त्यसैले 4 र 6 को बीचमा पर्ने 5 भनेको कम्पोजिट हो त? होइन नि है। त्यही भएर हामी यसको भित्र कुनै कम्पोजिट नम्बर नरहेछन्, 4 र 6 को बीचमा कम्पोजिट नम्बर पर्ने नरहेछन्। त्यही भएर हामीले यसरी खाली देखायौं है। यसरी खाली देखाएको छैन, 0 भन्यो त, एकै पनि छैन भनेर यसको भित्र हामीले D equals to 0 भनेर लेख्न पाउँदैनौं, बिकज 0 पनि एउटा एलिमेन्ट हो। यसरी लेख्यो भने रङ हुन्छ, सो यसरी नलेख्नु होला है। र अर्को कुरा हामीले भनेका थियौं, इम्प्टी सेटलाई हामी फाइलले पनि जनाउँछौं, PHI फाइ भन्छौं, हैन? ग्रीक लेटर यस्तो फाइलले पनि जनाउँछौं। तर यो फाइलले जनाउँदाखेरि यसको भित्र फाइल लेख्यो भने फेरि रङ हुन्छ। यसरी लेख्यो भने त यो पनि एउटा एलिमेन्ट मानिन्छ है। सो वी क्यान नट राइट इन दिस वे। इन्स्टेड अफ दिस you can write D equals to what? Direct 5. This is 5 means this is empty set. भनेको अब यो D के रहेछ? सेट empty set रहेछ भनेर थाहा पाउने हो, किनकि यसमा it has no element,
कुनै सदस्य छैन, संख्या छैन यसको सदस्य संख्या भने यु हैव टु राइट इट इज व्हाट, इट इज एम्प्टी सेट और नल सेट भनेर पनि भन्छौं किनकि खाली समूह भनेर भन्छौं, यसमा एलिमेन्टहरु छैन। दिस इज बुझ्नु भयो नि यसको बारेमा। ओके, अब क्वेशन नम्बर 1 को हामीसँग एउटा लास्ट छ हैन, डी ई मा छ, एउटा मात्र छ हामीसँग, त्यसलाई हामी डिस्कस गरौँ। अब ई इक्वल्स ई मा लेट्स लुक हियर, s इक्वल्स टु स्क्वायर नम्बर लेस देन 50 भन्दा साना स्क्वायर नम्बरहरु है। अब 50 भन्दा साना स्क्वायर नम्बर यु हैव टु फाइन्ड आउट स्क्वायर नम्बर। स्क्वायर नम्बर कतिखेर निस्कन्छ भने जब तिमीहरुले सेम नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छौ तब स्क्वायर नम्बर निस्कन्छ। जस्तो हामीसँग 1 छ, 1 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यहाँनिर स्क्वायर नम्बर निस्कन्छ। त्यो 1 भनेको नै 1 को स्क्वायर नम्बर। अर्को 2 को स्क्वायर नम्बर निकाल्नु पर्यो भने 2 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 टु 4 भनेको हामी स्क्वायर नम्बर कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं भने सेम नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति प्रोडक्ट निस्कन्छ त्यसलाई नै हामी स्क्वायर नम्बर भनेर भन्छौं। क्वेशनले भनेको छ s इक्वल्स टु स्क्वायर नम्बर लेस देन 50। इट इज गिवन इन व्हिच मेथड? इट इज गिवन इन सेट-ब्युल्टर मेथड, डिस्क्रिप्टिभ मेथड यसमा दिएको छ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने यसलाई s इक्वल्स टु स्क्वायर नम्बर लेस देन 50। फर्स्ट अफ अल यु हैव टु व्हाट मेक अ लिस्ट और यु हैव टु राइट द सेट इन्टु लिस्टिङ मेथड। लिस्टिङ मेथडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। s इक्वल्स टु लिस्टिङ मेथडमा भनेको यसको एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने। कुन होला स्क्वायर नम्बर पहिलो भन्नु त? कुन होला? 1 होला है, किनकि 1 को स्क्वायर 1 होला। त्यसपछि 2 टु 4 होला, त्यसपछि 3 ले गर्नु पर्यो, 3 3 जा 9 होला, अनि 4 ले 4 लाई 4 4 जा 16 हैन, 4 पछि 5 5 5 जा 25 अनि 6 मा पुग्यौं, 6 6 जा 36 हैन। अब 7 लाई गर्नु पर्यो, 7 7 जा 49। अब 8 ले 8 8 जा 64 लेख्न पाएनौं किनकि 50 भन्दा सानो भनेको छ। त्यही भएर हामी यसरी लेख्न सक्छौं है। अब यस भित्रका एलिमेन्ट्सहरुलाई यु हैव टु कम्पेयर विथ द युनिट सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एन्ड इन्फाइनाइट सेट। अब एम्प्टी हुनलाई त एलिमेन्ट हुनु भएन, यसमा त धेरै एलिमेन्टहरु छन्, वी क्यान काउन्ट है। अब सिंगलटन सेटलाई एउटा मात्र हुनु पर्यो, त्यो पनि भएन, फेल गयो। इन्फाइनाइट हुनलाई काउन्ट गर्न नसकिने हुनु पर्यो, वी क्यान इजिली काउन्ट, यहाँ त काउन्ट गर्न सकिने छन् 1 2 3 4 5 6 7 इजिली काउन्ट गर्न सक्यौं। त्यसो यो कुन सेट होला त भन्नु त? कुन होला? फाइनाइट सेट होला है। हो, यु क्यान राइट इट इज फाइनाइट सेट है, इट इज फाइनाइट सेट, दिस इज ओके। क्यान यु राइट? ओके, भेरी गुड। अब आफ्नो बुकमा भएको एक्सरसाइजमा भएको यस्तै मोडलको क्वेशनहरु यु हैव टु सल्भ योरसेल्फ राइट। यस्तै मोडलमा सल्भ गर्नु होला एन्ड यु हैव टु व्हाट गेन द कन्सेप्ट अफ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ सेट। दिस इज ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेशन and let's start then. Question number 2, look at the chart then. Once you look at the chart, question number 2 is mentioned here. List the elements and write the cardinal number of these sets is given here in question number 2 here. Let's read and let's copy the what the questions also. First copy the question, then we will solve the what these questions. List the elements and write the cardinal number of this set. First of all, you have to what? List the elements. You have to write the element of the set. Then you have to solve. Or you have to, after means what? Writing the what elements, you have to write the cardinal number. Then first one is given here. A equals to natural numbers less than 10. First question. B, factors of 18. Done. C, letters of the word apple. D, x such that x is a square number which is less than 75. 75 साना भन्दा साना स्क्वायर नम्बरहरुको सेट भनेर हामीले यहाँ क्वेशनहरु मेन्सन गरेका छौं। यु क्यान कपी द क्वेशन्स राइट, क्वेशन कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। लेट्स देन सल्भ दिस क्वेशन्स। लेट्स सी द सल्युसन अफ क्वेशन नम्बर 2 here. In question number 2 you have to write the cardinal number, right? A, question A is A equals to natural number less than 10. Numbers less than what? 10. 10 भन्दा साना what के
नेचुरल नम्बर, प्राकृतिक संख्या। यति भनेपछि हामीले के बुझ्नु भयो, नेचुरल नम्बर भनेको के त हामीले थाहा पाउनुपर्छ, नत्र नेचुरल नम्बर भने आज के लेख्ने कन्फ्युज हुनु भएन। नेचुरल नम्बर भनेको के, कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, के हुन् भनेर यु हेभ टु राइट। काउन्टिङ नम्बर्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। नेचुरल नम्बर लेस देन 10 भनेपछि लेट्स राइट द वर्ड द सेट इन्टु लिस्टिङ मेथड वन्स a इक्वल्स टु यु हेभ टु लिस्ट द एलिमेन्ट्स फर्स्ट। नेचुरल नम्बर लेस देन भनेको के होला भन्नु त भन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, के होला 1 2 3 4 5 6 7 8 एन्ड 9। ठीक छ नि। अब यसलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख्दा यु हेभ टु राइट प्रोपरली, राइट। यु हेभ टु राइट प्रोपरली मीन्स यु हेभ टु डिनोट द सेट विथ कैपिटल लेटर and you have to enclose the element with middle bracket and you have to separate the elements with comma. This is okay. Let's write the cardinal number then. In our previous class we have studied about the cardinal number. Simply cardinal number means what? The total number of elements contained in a set. कुनै पनि सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरुको संख्या भने नै कार्डिनल नम्बर हो। समूहको गणना त भन्दा तिमीहरुले के गर्नुपर्छ भने यो सेटमा दिएका एलिमेन्ट्सलाई गन्ने हो, कति छन् 1 2 3 4 भनेर काउन्ट गर्ने, जति छन् त्यतिकै लेख्ने है। त्यही भएर यो सेटको कार्डिनल नम्बर लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने, यहाँनिर कार्डिनल नम्बर अफ व्हाट ए बनाऊ, किनकि ए सेटको कार्डिनल नम्बर लेख्दै छौं हामी। You n should be small here, small letter you have to write in small letter, and a should be capital because we have to denote what the set always with capital letter. This is given here. Cardinal number of a set को cardinal number लेख्दै छु, त्यही भएर number of a लेखेको a equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गनेर हाम्रो जम्मा कति छन् 9 छन्। यो 9 भनेको नै यसको कार्डिनल नम्बर हो। In cardinal number you have to count the elements contained in a set. This is understood? बुझ्यौ नि। कार्डिनल नम्बर भनेपछि के गर्नु पर्ने रहेछ, सेट भित्रका एलिमेन्ट्सहरुलाई काउन्ट गर्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने। दिस इज ओके, डन। हैव यु कपिड गाइज? ओके, भेरी गुड। नेक्स्ट क्वेशन देन इन बी, क्वेशन नंबर बी इज गिवन हियर। इन क्वेशन नंबर b equals to factors of 18. Factors of 18. Set is given here. Set B is given here. Same like question number A or set A. You have to again what? List the elements of set. माथिको कोही A को जस्तै तिमीहरुले यहाँ पनि के गर्नु हो, यसको एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने हो। यसको एलिमेन्ट्स लेखेपछि काउन्ट गर्ने हो है। ल B को एलिमेन्ट्सहरु लेट्स राइट हियर। अब फ्याक्टर्स भनेपछि अब थाहा पाउनुपर्छ। फ्याक्टर्स भने सिम्पली बुझ्दाखेरि सजिलोसँग बुझ्दाखेरि के गर्ने हो भने 18 लाई डिभाइड हुने नम्बर्सहरु कुन नम्बरले 18 लाई डिभाइड हुन्छ त। मल्टिपल्स भनेपछि टेबल लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 2 को मल्टिपल भने भए 2 1 जा 2 2 जा 4 त्यसरी लेख्थ्यौ। अब फ्याक्टर्स भने 18 लाई डिभाइड हुने नम्बर्सहरु यु हेभ टु राइट। के हुन्छ, सपोज 1 ले हुन्छ के भने यु हेभ टु चेक नि त्यो 18 लाई एक्ज्याक्टली डिभाइड हुनु पर्यो कि त्यहाँ रिमाइन्डर बाँकी हुनु भएन। 1 ले हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ होला सायद 1 18 जा 18 हैन, 1 ले 18 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 18 हुन्छ, 1 होला। 1 इज द फैक्टर अफ एभ्री नम्बर भनेर पनि पढाएको छौं। हरेक नम्बरको फ्याक्टर हो 1, जति नम्बरलाई पनि 1 ले डिभाइड हुन्छ। दिस इज व्हाट इज अनदर वन 2 राइट, किनकि 2 9 जा 8 हैन, 2 ले पनि 18 लाई डिभाइड हुँदो रहेछ। 3 ले हुन्छ कि हुँदैन, लेट्स चेक वन्स। 3 6 जा 18 हुन्छ, 3 ले पनि हुँदो रहेछ। 4 को टेबलमा आउँछ कि नै, आउँदैन होला। 5 मा नि हुँदैन होला हैन। 6 3 जा 18 6 ले हुन्छ। 7 ले हुँदैन है। 8 हुँदैन। 9 2 जा 18 9 ले हुँदो रहेछ। अब 10 ले हुँदैन, 11 ले हुँदैन, 12 ले हुँदैन, लास्ट 18 ले हुन्छ, किनकि 18 1 जा 18। यति नम्बरले हाम्रो 18 लाई डिभाइड हुन्छ भनेको ए भनेका के हुन्, फ्याक्टर्स अफ 18 हुन्। यदि लिस्टिङ मेथडमा लेखिसकेपछि यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट द कार्डिनल नम्बर राइट। लिस्टिङ मेथडमा लेखिसकेपछि त हामीले गन्ने त हो नि हैन, गन्न त सकिन्छ। गन्न सकिन्छ भनेको नम्बर अफ यसको कार्डिनल नम्बर लेख्नु पर्यो भने सेम देयरफोर कार्डिनल नम्बर भनेर नम्बर अफ b इक्वल्स टु यु क्यान राइट, किनकि b किन लेख्यौ भने यो सेटको नेम b हो। सेट b इक्वल्स टु दिएको थियो। यु हेभ टु काउन्ट 1 2 3 4 5 6 कति रहेछ 6। सो 6 इज द कार्डिनल नम्बर अफ सेट b। बुझ्यौ नि, सजिलो छ है। ओके, यु क्यान इजिली सल्भ।
है। यो क्लास 6 को ले पनि सेम हुन्छ, 7 मा नि सेम हुन्छ, 8 सम्म इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक अफ 8 अल्सो, राइट। 8 को बुकमा भन्छ यु क्यान इजिली सल्भ। दिस इज क्वेशन नम्बर बी। एनी कन्फ्युजन गाइज? ओके, भेरी गुड। लेट्स see the question number C then. C. Yes, you can copy this one. Okay, question number C. In question number C, letters of the word C equals to letters of the word what? Apple. APPLE, apple. यो अगेन सेम अगाडिको जस्तै यो एप्पल भन्ने जो वर्ड छ, यो वर्डमा भएका लेटर्सहरुलाई यु हैव टु राइट इन लिस्टिङ मेथड। हामीले फर्स्ट क्लासमा पढेका छौं लिस्टिङ मेथडमा हाउ क्यान वी राइट इन डिस्क्रिप्टिभ मेथड, राइट। वी हैव नो अबाउट द लिस्टिङ मेथड अल्सो। सो C इक्वल्स टु यु हैव टु फाइन्ड आउट द एलिमेन्ट्स अफ द सेट। लेट्स राइट देम। के हुन्छ भन्नु त हामीले पढिसकेको कुरा हो। के होला यसलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख्दा यसका एलिमेन्ट्सहरु के होला? यो सेटको एलिमेन्ट्स के होला? ए होला है, ए होला। गुड। त्यसपछि कुन होला? पी। भेरी गुड, पी होला। त्यसपछि अर्को पी होला है, होला? हुँदैन है, कन्फ्युजन हुने हैन। त्यहाँ त एपीपीएलई छ र हामीले दुईटै लेख्नु पर्छ भन्ने होइन। हामीले लिस्टिङ मेथडमा के भनेको थियो भने वी क्यान नट रिपिट द सेम एलिमेन्ट भनेर पढेका थियौं। पी र पी भनेर सेम हो नि, त्यही भएर वी क्यान नट रिपिट गर्न पाउँदैनौँ, त्यही भएर त्यो पी लेख्नु हुन्न हामीहरूले यहाँ है। एउटा मात्र पी लेख्ने हो, त्यसपछि एल आउला, त्यसपछि ई आउला, किनकि एकैचोटी मात्र आउनु पर्छ एउटा एलिमेन्ट। यसलाई हामीले लिस्टिङ मेथडमा लेखिसक्यौं नि, एपीएलई हुँदो रहेछ। यसपछि त हामी वी क्यान इजिली राइट द कार्डिनल नम्बर। कार्डिनल नम्बर लेख्दा यु हैव टु राइट इन दिस वे। नम्बर अफ C इक्वल्स, इन सर्ट यु क्यान राइट इन दिस वे। C इक्वल्स के लेख्न सक्यौ? 1 2 3 4। कति रहेछन्? 4 रहेछन्। बुझ्यौ नि? 4 रहेछन् भने 4 यसको आन्सर नै 4 नै। यसको कार्डिनल नम्बर भने कति हुँदो रहेछ? 4 हुँदो रहेछ। बुझ्यौ नि? यति कुरा छ यसमा। अब लास्ट क्वेशन दिएको छ, लास्ट क्वेशन अलि बुझ्नु होला, ध्यान दिनु होला हैन। त्यस्ता क्वेशनहरु पनि धेरै हुन सक्छन्। योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु यु हैव टु सल्भ फ्रम योर टेक्स्ट बुक अल्सो है। दिस इज ओके। लेट्स राइट द लास्ट क्वेशन अफ क्वेशन नम्बर 2। 2 को लास्टमा हेरौँ। 2 को एउटा लास्टमा हामीलाई दिएको छ क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई डी मा दिएको छ d equals to x such that x what is a square number, is a square number where x is square number which are less than 75. 75 भन्दा साना square number को set. First of all you have to write the set into what? The listing method same. d equals to, अब स्क्वायर नम्बर त हामीले यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा पनि बनाइसकेका छौं। स्क्वायर नम्बर त यु क्यान इजिली राइट 75 भन्दा सानो। x इज लेस देन 75। x भनेको के हो? स्क्वायर नम्बर है। x भनेको न स्क्वायर नम्बर हो। यो स्क्वायर नम्बर के हुनु पर्यो? 75 भन्दा सानो हुनु पर्यो भने हो के। 75 भन्दा सानो स्क्वायर नम्बरको सल्लाई यु हैव टु राइट लेस देन 1 थियो अगाडि है। अर्को के थियो भन्नु छिटो छिटो है? 4 थियो है। अनि त्यसपछि 3 3 जा 9 भनेका थियौ, 4 4 जा 16 भनेका थियौ, 5 5 जा 25, 6 6 36, 7 7 जा 49। अब 8 को पनि जानु पर्ने अवस्था आयो। 8 8 जा 64। अब 9 9 जा 81 हुन्छ त यो भन्दा ठुलो हुन्छ। 75 भन्दा सानो भनेको थियो, हामीले यति मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति लेखेपछि यु क्यान इजिली राइट नि हैन कार्डिनल नम्बर। Therefore number of d or the cardinal number of set d is d equals to cardinal number of set d equals to you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 कति रहेछ? 8 रहेछ। दिस इज आन्सर। ठीक छ नि? हो यति कुराहरु बुझ्ने हो। अब हामीले यो क्वेशन नम्बर 2 को पनि यति कुराहरु थियो है। कार्डिनल नम्बर हाउ क्यान वी राइट? दिस इज डन। भेरी गुड। कपिड गाइज? ओके, भेरी गुड। लेट्स सी क्वेशन नम्बर 3 then. Question number 3. Look at the chart. You can copy the question from chart. Question number 3. Okay. Question number 3 is given on the chart. You can copy from question from the chart once. Question number 3. Let's see. Let's write whether the following sets are equal or equivalent. You have to find out. You have to know, or you have to write what the given sets are
equal or equivalent. Equal and equivalent on the you have to find out. In equal set we have studied that two sets are said to be equal when they contain exactly same number of elements. Equal कब हुन्छ जब तीनका भित्रका एलिमेन्टहरु सेम हुन्छन् नि तब इक्वल हुन्छ. जसो ए मा पनि एबीसीडी छ बी मा पनि एबीसीडी छ भने त्यो के हुने भयो इक्वल हुने भयो. बुझ्यौ नि. अनि इक्विभ्यालेन्ट कब हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट सेट कब हुने भयो भने जब तिनीहरुको एलिमेन्ट फरक हुन्छ. एउटामा एबीसीडी पनि हुन्छ अर्कोमा 1 2 3 4 पनि हुन्छ फरक हुन्छ र तिनको कार्डिनल नम्बर सेम हुन्छ. कार्डिनल नम्बर सेम भयो भने के हुने भयो? कार्डिनल नम्बर सेम एलिमेन्ट्स डिफरेन्ट भयो भने पनि त्यो इक्विभ्यालेन्ट सेट हुने भयो. इक्वल सेट हुनुको लागि के हुनु पर्ने रहेछ? एलिमेन्ट्सहरु सेम हुनु पर्ने रहेछ है. ओके, लेट्स सी देन question number 8. Let's discuss here once. You can look at the board once. A equals A in A equals to, look at the board once. A equals to E F G H and B equals to G what F H E is given here in this one. Two sets are given here. Definition पर the अघिको क्लासमा के पढाएको थियो? Two sets A and B are said to be equal when they have exactly same elements. उस्तै एलिमेन्ट छन्, उस्तै सदस्य छन् भने इक्वल हुन्छ. And the two sets are said to be equivalent when they have when they have equal number of elements. Equal number भयो भने equivalent. अब यसमा you have to find out. माथि E छ, तल पनि E छ नि, कम्पेयर गर्नु पर्यो. E छ, F छ, यहाँ जी जी एच एच एलिमेन्ट पनि सेम रहेछ. सेम छ भने कस्तो सेट होला भन्नु त? एलिमेन्ट सेम भयो कस्तो होला? इक्वल होला. भेरी गुड, इक्वल सेट होला है. इट इज इक्वल सेट. भेरी गुड, इट इज इक्वल सेट. इक्वल सेट हुँदो रहेछ बिकज द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ द सेट ए एन्ड बी आर एक्ज्याक्टली सेम. उस्तै छन् है. भेरी गुड. ओके, लेट्स सी देन क्वेशन नम्बर बी इज गिवन हियर. x इक्वल्स टु 3 6 9 12 and y equals to 1 3 5 7. अब यी दुईटा सेट कस्ता हुन्छ? यु हैव टु फाइन्ड आउट. लेट्स कम्पेयर द एलिमेन्ट्स वन्स. माथि 3 छ, तल 3 छ, राइट? भेरी गुड, मिलेको जस्तो छ. माथि 6 छ, तल 6 छैन. 9 छ, 9 छैन. 12 छ, 12 छैन. एलिमेन्ट त सेम नरहेछ नि त. तर के छन्? कति छन् काउन्ट गरौँ कार्डिनली? 1 2 3 4 छन्. 1 2 3 4 यता भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट इज इक्वल. कस्तो सेट होला त? नम्बर अफ एलिमेन्ट इक्वल भए कस्तो सेट हुन्छ भन्नु त? इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ है. भेरी गुड, इट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. इट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ नि? यहाँसम्म मजाले कपी गर्नुहोस् हैन. सजिलो छ है. कसरी सजिलो छ भने दिमागमा के राख्ने, जस्ट के थिंक गर्ने भने इक्वल भनेको एलिमेन्ट सेम हुनु पर्ने रहेछ. इक्विभ्यालेन्ट हुनलाई एलिमेन्टहरु इक्वल हुनु पर्ने रहेछ भयो. बुझ्यौ नि? दिस इज ओके. के कन्फ्युजन हैव यु? इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन यु क्यान आस्क मी. डु यु हैव एनी कन्फ्युजन गाइज? नो, इट्स ओके. अब यो एक्सरसाइज सँग जो आज हामीले यो क्लासमा डिस्कसन गर्यौं नि, यस्तै एक्सरसाइजहरु तिमीहरुको बुकमा पनि धेरै दिएको छ. यु क्यान सल्भ फ्रम योर टेक्स्ट बुक, राइट? Or if you have any confusion you can contact me, right? Or you can write the comment in the comment box if you have confusion in this the exercise. And we will continue our next lesson on next day. Thank you very much.